अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज ना मैं थोड़ी तवज्जो इस ऐसे काम वाल दवानी आ जिहड़ा साडा मुआशरे का हर फर्द कर रहा, लेकिन कर की रहा, इंटरटेन कर रहा अपने आप को। बस नैट दे जिहड़ा नैट वाला मीडिया ना, ये सोशल मीडिया जिन्होंने कहने आपां, ये ते सिर्फ इंटरटेन कर रहा। बहुत घट लोग हाँ जिहड़े ना कुछ इतों हासिल कर रहे हैं, कुछ ज़हीन तालिब इलम इतों इलम हासिल कर रहे हैं, कुछ जिहड़े यानी कि 40-45 साल के लोग हो गए हैं इन सर्विसां या अपना कारोबार करते हैं, वो सेहत के मतलब कुछ चीज़ां देखते हैं। बाकी तकरीबन 80% लोग ज़्यादा सिर्फ इंटरटेन हो रहे हैं। अपना कितना वक्त इंटरटेन ज़ाया करते हैं, सेहत वाल कोई तवज्जो नहीं हैगी। जो सेहत वाल तवज्जो नहीं ना हैगी तो फिर सेहत बननी नहीं है, क्योंकि इंटरटेन का जो टाइम है ना, वो वक्त खत्म होने वाला कोई नहीं आता, लगातार चल सो चल। अल्लाह ने सेहत लिए ना 2-3 असूल खास दस दिते हैं। ये गल नोट रख लो चंगी तरह। नंबर 1, घट खाना। नंबर 2, सादा खाना। नंबर 3, कुदरती खुराक खानी है। ये 3 असूल अपना लो। अगर किसी कोई बीमार हो जाए, वो फिर रब वालों आई होंगी आ, बीमारी नहीं आती उन्होंने। यानी कि बंदे ने फौत होना होंगे, किसी को फालज हो जाता, किसी को कैंसर हो गया, किसी को होर बीमारी लग गई, कोई ब्रेन हैमरेज हो गया, ये फिर बंदा इन्हें फौत होना होंगे, बहाना बनता, बंदा मर जाता, लेकिन बीमारी नहीं आती। ये 3 चीज़ां अपना लिया जाए। जो लोग बाकी मीडिया के 80 यानी कि 80% लोग सिर्फ इंटरटेन हो रहे हैं, या कुछ और लोग हैं जो सियासत वाल जाते हैं, वो सियासी गल्लां सुनी जा रहे हैं, उतों महसूस हो रहे हैं, लेकिन सेहत वाल बिल्कुल नहीं आ रहे। खाने का टाइम हो गया, इंटरटेन चंगी लगी है, तो जो सारी उधर हैगी। हुण जी सादा खुराक है ना, सादा खुराक साडी ये भी खाब बन गई है। कुदरती खुराक भी साडी खाब बन गई है। किस तरह खाब बन गई है? सत्ता कि यानी साडी बड़ी चीज़ तो लैके नमक तक तो सारा खुद बनता, मसनूई बन रहा। समुद्र पानी जमा करते हैं, वह प्रोसैस करके नमक बन जाता, जिहड़ा इंतहाई सेहत नूं नुकसान दिंदा। सानूं यह नमक खुराक दे विच ना, जिहड़ा नमक ना हिमालय का लाल पिंक नमक, वो इस्तेमाल करना चाहिए। वो मिनरल भी होंदा, वो कैल्शियम भी है, वो आयोडीन अल्लाह ने खुद मिलाया होया। जो असी अपने कोलों आयोडीन मिलावांगे ना, असी रेशो नहीं वो सही रख सकते, लेकिन अल्लाह का मिलाया होया आयोडीन नमक वो साढ़े को मिलता लाल रंग का। पिंडा थावां ते लोग ना मून वो डंगरां दी खुरली च रखते हैं, लेकिन इंतहाई सुपर नमक आ। जिहड़ियां 4-5 चीज़ां हैगियां साडी खुराक दे विच, वो असी अगर शामिल कर लीए ना, वो साडे पूरे जिस्म नूं तवानाई देने लई, नशोनुमा करने लई बेहतरीन चीज़ है। नमक खाइए असी हिमालय वाला, मिठा असी मसूई बिल्कुल नहीं खाना। खजूर खा लीए, शहद खा लीए। आटा जो इस्तेमाल करना, असी मैदे वाला आटा मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैदा खा लेंगे हैं ना, समझो असी 8-10 चमचियाँ चीनी दियाँ खा लियाँ। जिहड़ा ना राह मिठास, असी चीनी की जगह पर गुड़ शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हुण बाद लोग पुछते हैं गुड़ शक्कर मिठा ही आ, बेशक वो मिठा ही आ, चीनी भी इसदा अगला स्टैप हैगा, लेकिन ये मिनरल तो विटामिन वो जिहा मौजूद होंगे हैं, ये वजह सानूं इन्ना नुकसान नहीं दिंदा है। राह मिठास है। चीनी जिदा कैमिकल पैन तो बाद मेरे चूना काफ़ी मकदार पैंदा, तो वो सारे यानी कि चीनी रह जाती है, बाकी हर चीज़ खत्म हो जाती है। तो खाने में असी साल्ट इस्तेमाल करिए, मिठा जो इस्तेमाल करिए, शहद ते खजूर करिए। तो पकान दे विच बनस्पति घी जो कुकिंग ऑयल बाज़ारों से मिलता, ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करिए। तेल इस्तेमाल करिए सरसों का, कनौला कर लीए, सोयाबीन का कर लीए। ये सारिया गल्लां जो अमल करांगे ना, सादगी भी आ गई है, कुदरती खुराक भी आ गई है, तो घट खाना बने अपने आप आ जाना। घट खाना भी एक खास खासीयत हैगी है। लिहाजा जिहड़ियां तुहानूं गल्लां दसियां, जिहड़े लोग इत्थे अमल करते हैं, उन्होंने जेन नूं बिल्कुल टक दे के लगियां भी हाँ ये गल बिल्कुल सही है, असीं इस चीज़ ते अमल किया, असीं सेहतमंद बैठे हैं। चाहे एज किन्नी भी हो गई आ, वो बंदा चलता फिरदा रहेगा, मंजे तो नहीं आएगा। लेकिन ये ऑपोजिट चीज़ हैगी आ, वो बंदे अपना तजिया कर लैन कि असीं की कर रहे हैं।
सादा खुराक खा रहे हैं, कुदरती खा रहे हैं, या नमक किहड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आयल असी किहड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, मिठास किहड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शुगर एक बीमारी नहीं, ये साडा जिहड़ा तर्ज़े ज़िंदगी है ना, ਉਹਦੀ वजह शुगर ਹੁੰਦੀ ਆ कि मिठास ਅਸੀਂ ज़्यादा पा ਲਈ, हर खुलीए ਨੂੰ शुगर ਚਾਹੀਦੀ ਆ, यानी कि ग्लूकोज ਚਾਹੀਦਾ, जो ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਗੁਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਪਵੇ ਇਹ ਫਸਲ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਵਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਜਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਸੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਆਂਡਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਟ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਠਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਬਨਸਪਤੀ ਘੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ, ਭਰਵਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਣ। ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ, ਸਾਲਣ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਲ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਸਲਾਦ ਖਾਣ, ਉਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਸ਼ੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ 3-4 ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਨਾ, ਮੈਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕੀ ਆ ਨਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛਾਣ, ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ 2-3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਮਗਰੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਭਰਵਾਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹਲਕਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਇਹ ਬੈਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਨਾ, ਮੈਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਚੀਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम।